कुणाल घोष क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, पहली बार विधायक बन के आए हैं और जिस गुट का वो नेतृत्व कर रहे हैं पीछे कोई नहीं है, अकेले ही नेता है और लड़ाई अपने आपस में कर रहे हैं पार्टी के दूसरे गुट के साथ। तो विधानसभा कोई गुटबाजी करने का जगह नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही किया, उनको वहां से निकाला है क्योंकि वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। कल्याण बनर्जी को भी देखा गया कि मानसून सत्र में भी उनको बाहर किया गया। नहीं, कल्याण बनर्जी का ये बीमारी आज नहीं है, बहुत पुराना है। पहले वो पार्टी के अंदर आपस में लड़ते हैं, महिला सांसदों को किस प्रकार बदतमीजी से बात करते हैं, बार बार कंप्लेन आया है स्पीकर के पास। फिर वही हुआ है, ये लोग आपा खो बैठे हैं, पार्टी खत्म हो रही। आज तक जो चल रहा था कमाई खाई, अब वो भी खत्म होने वाला है। हताशा से ये सब कर रहे हैं। देखा गया कि 21 जुलाई के मंच पर ममता बनर्जी को अंगूठी दिखाकर बात की कल्याण बनर्जी, वहां पर देखा गया ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नहीं, देखिए उनकी ये कैरेक्टर पुराना है, सब जानते हैं। पार्लियामेंट में हमने देखा है, उनके पार्टी के सांसदों ने सबसे ज्यादा विरोध उनका करते हैं। पार्टी के अंदर कोई जगह स्पीकर का कंप्लेन करता है तो कोई प्रश्न तो आता ही है। और वो तो कल तो अति हो गया, शहीद भी जो शरण हो रहा था वहाँ डायस में भाषण देने के बाद फिर नेत्री को ही वो चैलेंज कर रही हैं, ये तो अति हो गया है। मामला उनकी पार्टी का है, वो संभाले, लेकिन सांसद या तो विधायक के रूप में जो उनका रोल होना चाहिए वो उस तरफ ध्यान दे। जनता ने उनको चुन के वहाँ भेजा है। सर, पार्टी के लोगों को लेकर, तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के लोगों को लेकर अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं, किसी के पास नहीं पहुंच रहा है ये पार्टी का लोगो, तृणमूल कांग्रेस का। नहीं तो पार्टी कंफ्यूज है, नेता कंफ्यूज है, उनकी नेत्री कंफ्यूज है। अब पार्टी खत्म होने का कगार पर आ गया है। उनके जो बेचारे फॉलोअर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको बहुत चिंता है किस तरफ जाएं। सारे नेता तो दागी हो गए हैं और आप खुद अस्तित्व बचाने में, पार्टी का अस्तित्व बचाने में लगे। पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो गया है, कार्यालय चला गया है, तो कोई पार्टी थोड़ी ना है। अभिषेक बनर्जी को लेकर बोला जा रहा है, अभिषेक बनर्जी जो स्टेज पे चढ़ के अभी भी उनका जो बात करने का तरीका नहीं, ठीक है, कोई कुछ है नहीं तो आवाज तो है कम से कम, तो उसी से गाड़ी चल रही है। আন্দোলনের নামে একটা দেশকে ভাগ করার যে চেষ্টা গত 3 দিন ধরে দিল্লিতে চলছে, এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা প্রত্যেকে দেখেছি পাকিস্তান বা ইন্দোনেশিয়াতে কিভাবে ছাত্র আন্দোলন দমন করা হয়েছে, রাস্তায় লাশ বিছানো ছিল 100-150। সেখানে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো কড়া পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্রমশ কিন্তু পেয়ে বসছে সবাই। দেখুন, এই যে ক্যারেক্টারগুলো প্রমিনেন্ট হচ্ছে, এরা গত কয়েক বছর ধরে সেম টাইপেরই এই ধরনের বিধ্বংসী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। কিছু লোক একটু চুপ হয়েছে, তারাও আসবে আস্তে আস্তে। আন্দোলনজীবী নাম দেওয়া হয়েছিল যাদের, সেই লোকগুলো কিছু না কিছু ইস্যু নিয়ে এসে কিছু ইনোসেন্ট লোককে সামনে করে বারবার দেশে একটা উৎপাত তৈরি করে সরকারকে বিব্রত করার চেষ্টা করে। আর সহজ টার্গেট হচ্ছে পার্লামেন্টে যখন সেশন চলে, সবার নজর থাকে, প্রেস থাকে, সেই জন্য সুযোগটাকে বেছে নেওয়া হয়। তো এরা অনেক চেষ্টা করেছে পাকিস্তান বানাবার, বাংলাদেশ বানাবার, নেপাল বানাবার, শ্রীলঙ্কা বানাবার, কিন্তু সফল হয়নি, এবারেও হবে না। কিষাণ আন্দোলনের যে পরিণতি আমরা দেখেছি, সেই একই কুশীলবরা যারা কিষাণ আন্দোলন করে, তারা ছাত্র আন্দোলন করে, তারা মহিলা আন্দোলন করে, এরা হচ্ছে পেশাদার বিদেশি লোকেদের কাঠের পুতুল। সেই জন্য এরা কিছুদিন উৎপাত করবে, কিন্তু ভুলে যাবে না যেন সরকারটা, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, তারা যথাসময়ে ডিসিশন নেবেন। ওরা চাইছে একটা কড়া ডিসিশন হোক, সেটাকে ইস্যু করে আবার সারা দেশে করবে। এদের সঙ্গে দেশের মানুষ নাই, জনতা নাই, তাই বারবার ইলেকশনে হারে। আর কিছু এরকম দালাল টাইপের লোক আছে, বিদেশি দালালি করে, তারা সামনে লাফাচ্ছে। সাধারণ মানুষও চেনে, আর যারা ওর মধ্যে এসেছিল প্রথমে আন্দোলনকারী, তারাও বুঝতে পেরেছে তাদেরকে এই যে যুদ্ধের বড়ে তৈরি করা হচ্ছে। যারা নিটে সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিল, প্রথমবার লিক হওয়ার পরে প্রশ্ন পরীক্ষা দিয়ে যারা টপার হলো, তারা বলছে হ্যাঁ আমরা পরীক্ষা একবার ক্যান্সেল হয়েছে, আরেকবার দিয়েছি, ভালো প্রিপারেশন নিয়েছি, আমরা টপার হয়েছি, আমরা কেন যন্তর মন্তর যাব? তাহলে যন্তর মন্তরে যারা ওখানে হাঙ্গামা পাকাচ্ছে তারা আসলে কারা? তারা তো নিট স্টুডেন্ট নয়। নাই, ওরাই ওই আন্দোলনজীবী যারা বিদেশির পয়সায় লাফালাফি করে দেশে উৎপাত তৈরি করে। প্রায় শেষের দিকে চলে এসছে এরা, কিন্তু ছাত্রদের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বারে বারে এরা এই ধরনের ধান্দাবাজি করে। পাস করেছে ছাত্ররা, তাদেরকেও আসতে হবে। ঠিক বলেছে, আজকে ছাত্ররা নিজের এবং দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ডিসিশন নিক, এই সব ধান্দাবাজ লোকেদের পাল্লায় যেন কেউ না পড়ে। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তাকে অকথ্য ভাষায় আন্দোলনকারীরা টার্গেট করছেন এবং গালিগালাজ করছেন। একই লোকগুলো
রাহুল গান্ধী মাননীয় মোদিজি তার মা সম্বন্ধে কি বলেছে, এবং যে কটা নেতা দেখছেন বাইট দিচ্ছে সবাই এর আগেও এই ধরনের ব্যবহার করেছে। এদের লজ্জাও নেই, কারণ এদের পেট চলে অন্য কারো পয়সায়। এরা তার মাইকের স্পিকার হিসেবে কথা বলে, সেখানে এরা শেষ হচ্ছে। কিন্তু কি আছে, অনেক বিদেশি শক্তি ভারতের ঐক্য, বিকাশ, উন্নয়ন চায় না, তারা এদেরকে বড় হিসেবে ইউজ করছে। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হলো কারণ তৃণমূলেরই মহিলা সাংসদ, তাদের উদ্দেশ্যে তার যে ভাষা, এই ভাষাটা এর আগে কল্যাণ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে তার পার্টির অন্য সাংসদ কমপ্লেন করেছেন, কমপ্লেন করেছেন, আরও কেউ কেউ করেছেন, পার্টির মধ্যে তাকে নিয়ে অনেক কমপ্লেন আছে। এবং তিনি যে একজন অভদ্র লোক সেটা শহীদ মঞ্চেও দেখিয়েছেন, নেত্রীর সঙ্গে বাদ বিবাদ করেছেন, ড্রামা করেছেন। আর বিধানসভায় ঠিক তারই একটি আর কার্বন কপি তৈরি হয়েছে, যাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলতে হচ্ছে। এমনি কথা বললে ঘাড় ধাক্কা দিলেও ওনারা বাইরে যাচ্ছেন না। এইভাবে তো মিডিয়া অ্যাটেনশন করে রাজনীতিতে টিকে থাকা যায় না।